5 तरीके। नंबर 1 कि जो कहती मान जाओ, ठीक है। नंबर 2 जो कहती वो भी मान जाओ, जो नहीं कहती वो भी मान जाओ। हाँ। ते नंबर 3 जो कहती है ना कि ए काम नहीं करना ते वो नहीं करना। तुसी 5 ਦੇ 5 तरीके यही हैं कि जी लित्र खाओ बस चुप करके। बेगम क्या होता है? मैंने कहा बेगम। बेगम क्या होता है? आपको शर्म आनी चाहिए। बेगम पाक होती है। अच्छा अच्छा। बेगम हजरत बेगम पाक रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, कोशिश कर रहे हैं कोई जोजा मुबारक मिल जाए। 5 तरीके से पहली गल तो नाराज होने कोई नहीं देनी। सही गल है। अगर नाराज हो भी जावे ते असा बीवी लेनी होगी जी सानू प्यार करने जावे, लेकिन असी ना प्यार कर दिया है भाई ओ सानू मनावे, असी ओ नहीं मनाना। सानू असा मनाना ही नहीं, साडी सेहत दे, क्योंकि असी डाडे हैं उस डेरे से डाडे हैं। थोड़े तो बाहर से चक्कर शक्कर है किधर? एक लड़की छड़की ना कोई अफेयर शेयर है। इंटरव्यू के बाद बात करें? नहीं नहीं यार, तो लाइव दसो ना सानू। नहीं बाद में करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर उधर के देख रहे हो भाई जी? और बस जी देख रहे हैं, लोगों ਨੂੰ देख रहे हैं जी। हाँ इधर लोकन देखण आए ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ? हाँ की ना है ਤੁਹਾਡਾ? विकास नाम है मेरा विकास ना है जी। अच्छा की करदे हो? मैं वीडियोस बनाना। अच्छा वीडियो बनाਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋ? ये तो गैर शादीशुदा ये। अच्छा गैर शादीशुदा। चलो ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸੋ बीवी ਨੂੰ खुश करने ਦੇ 5 तरीके। 5 तरीके। नंबर 1 कि जो कहती मान जाओ, ठीक है। नंबर 2 जो कहती वो भी मान जाओ, जो नहीं कहती वो भी मान जाओ। हाँ। ते नंबर 3 जो कहती है ना कि ए काम नहीं करना ते वो नहीं करना तुसी, ठीक है। ते नंबर 4 रोज ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ डिनर वास्ते लेके जाओ किधरे ना किधरे, वो खुश रहेगी आउटिंग बंदे पे। जे पैसे ना रोज के डिनर ਤੇ लेके जाए, जो मर्जी है भीख मांग के लेके जाओ भाई, ਤੁਹਾਡੀ अच्छा। ਕੁੜੀ ਹੈ भीख मांग के लेके जाओ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। जो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਣੋ शादीशुदा नहीं है, लेकिन अपने आप ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੈ शादी ਦੇ ਇਮਕਾਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨਾ। चांस शादी नहीं इम्कान है, मैं वही कह रही हूँ ना, काफी टाइम से अपने लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। की हाल चाल है भाई ਤੁਹਾਡਾ? वधिया। की करने हो ਤੁਸੀਂ? मैं वेला बेगम की खिदमत। बस बेगम की खिदमत कर। शादीशुदा हो ਤੁਸੀਂ? बेगम क्या होता है? मैंने कहा बेगम। बेगम क्या होता है? आपको शर्म आनी चाहिए। बेगम पाक होती है। अच्छा अच्छा बेगम हजरत बेगम पाक रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा रहमतुल्लाह अलैह जी। अच्छा मैं ये बताइएगा कि आपकी बीवी आपसे नाराज होती है? आपको माइक किसने पकड़ा दिया? अच्छा बेगम बेगम पाक। को मैं नाराज ही नहीं होने देता। बेगम पाक की मैं इतनी खिदमत करता हूँ। बेगम पाक की खिदमत करने एक बड़ा खूबसूरत जज्बा है, ठीक है। उस जज्बे के तहत मैं उनकी खिदमत करता हूँ। उनका एक मुकाम है, उनका एक दरबार है, उनका एक रुतबा है। आप किस तरह के सवाल कर रही हैं? शहनाज हसन क्या करने हो ਤੁਸੀਂ? मैं ला कर रहा हूँ। ਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? जी हाँ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? जी हाँ। आपको ਕੀ इरादा है, कोई ला करने तो बाद शादी करनी है? शादी हुई है ਤੁਹਾਡੀ? मैं कर रहा बाहर ला, इंग्लैंड वाला। मैं ला करके मतलब 1 साल करके बाहर भाग जाना, यूके जाके इंशाल्लाह तो गोरी ना करांगा। अच्छा गोरी ਨਾਲ शादी करनी है? हाँ गोरी ना करनी है। अच्छा गोरीਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬੜੀ ਡਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਡਾਡੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਡੇ ਹੋ? ਬੜੇ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ बीवी ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 5 ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੋ। 5 तरीके से पहली गल तो नाराज होने कोई नहीं देनी। सही गल है। अगर नाराज हो भी जावे ते असा बीवी लेनी होगी जी सानू प्यार करने जावे, लेकिन असी ना प्यार कर दिया है भाई ओ सानू मनावे, असी ओ नहीं मनाना। सानू असा मनाना ही नहीं, साडी सेहत दे, क्योंकि असी डाडे हैं उस डेरे से डाडे हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं कोई जोजा मुबारक मिल जाए। और तीन बता दिए मैंने। चौथा ये कि खूब लाड करो उसके साथ, और खूब अपनी सासू माँ की जो है वो बात सुनो उसकी, और रोज टांगे दबा के सोना करना है आपने, ठीक है। रोज उसको जो है आपने मालिश करके सोना करना है, कि जो भी उसके दिन की थकावट है वो दूर करके सोनी करनी है आपने। फिर ही है कि आपकी वाइफ खुश रहे और आपके जो है वो सारी बातें माने, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। उसके अलावा मुश्किल है बड़ा। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? सब कुछ आंदा है। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ बीवी ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ ਦੇ 5 ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੋ।
हर बंदे का अपना अपना तरीका है। मैं बेगम की इज्जत करना, मैं ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਬਸ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਉਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਆ। ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ ਝਾੜੂ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਫਿਰ। चलो जी, बहुत अच्छी गल है। ठीक है, तुसी इतना आप यहाँ पर ट्रेन कर रहे हो फ्यूचर वास्ते। ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਹਲੇ ਕੋਈ ਲੱਭ ਦਿਓ। अच्छा, कोई लभदी नहीं बे। इस जगह तो तुसी आए पे हो बाजार विच है, हजे तन्नू नहीं लभी कोई? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣ ਖਾਣ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਪਿਆ ਦਾਂਗੇ। अब बीवी नाल सच बोलना चाहिए या झूठ बोल रहे हैं? ਚਾ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਉਹ CID ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ CID ਤੇ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ CID ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ CID ਹੈ। अच्छा, तुसी मनदे हो तुसी ये? ਅੱਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਦਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ बीवी शादी करके बाद ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਸ਼ੱਕਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ? मतलब ਤੁਸੀਂ ट्रेन हो पूरी तरह की, झूठ भी नहीं बोल सकते, ठीक है? पकड़ लेती CID है। ਹਾਂ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹੀ ਬੜਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ 5 ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਹੈ? ਹਾਂ, 5 ਤਰੀਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਣੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾਣਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਔਰਤ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਗ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਨਾ ਮਿੰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਿਲਾਉਣ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲੈਣ ਨਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਸਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਕਰਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲਾਂ 4-5 ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਔਰਤ ਮਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਰਦ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅੱਛਾ, बीवी ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੌਕਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सच बोलना है तो बोलो, नहीं बोलना तो ना बोलो, किसी जगह ते उस अलावा काम चलाना चाहिए। हाँ, किसी जगह ते झूठ मतलब बोलना। कभी ਇਹ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਵੀ ਹੈ? बिल्कुल नहीं दसांगा, बिल्कुल नहीं। मतलब ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ? हाँ, फिर झूठ पकड़ेगा तो फिर? पकड़ेगा तो फिर पकड़ेगा, मुड़ की कह सकते हैं ਉਹਦੇ अच्छा, तो फिर की कह सकते हो ਤੁਸੀਂ? यही कह सकते अगर तुम बैर रखनी है तो फिर पहले तो कूड़ मारना पड़ना है, उस तुम नहीं दसना कि मैं मेरी पहले शादी हुई है। मतलब ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜ ਮਾਰ, दोनों ने कूड़ मारना है, एक नहीं एक 10 दिन तुम नहीं दसना, दोनों ने। बहुत अच्छे ख्यालात ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਯਾਰ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ। बड़े अच्छे, बड़े अच्छे। हाँ। मैं तो वैसे घर देने के मैं 4 शादियां करनी है। हाँ, 4 शादियां, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? मेरी 19 साल। 19 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੂਵੀ 4 ਬੀਵੀਆਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, 5ਵੀਂ ਸੰਗ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੈ? ਹਾਂ, ਲਾਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਵੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵੈਸੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਬੜੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕਿ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ 5 ਤਰੀਕੇ। ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ 5 ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਲੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। मतलब है कि तुसी बीवी ने थल्ले लगे हुए हैं?
Totally. ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੀਵੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ- ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤਾਂ। ਹਾਲਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਦੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਇਤਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਹੀ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਧੂਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਬੀਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਕੱਦਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਬੀਵੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦੋਵੇਂ ਸਵਰ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? नहीं बोलता मैं। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚ ਚੱਕਰ ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ? किधर? ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਛੜਕੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅਫੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ? इंटरव्यू के बाद बात करें? ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। नहीं बाद में करेंगे। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ? ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ नहीं, ਝੂਠ मैं ਬੋਲਦੇ ਹੋ? देखें, मैं एक वफादार आदमी हूँ, अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ। ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। देखिए, मैं बड़ा वफादार आदमी हूँ। मैं अपनी बेगम से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। उसको धोखा देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरा, अगर कोई इस तरीके से हरकतें करते हैं तो वो अपने साथ नाइंसाफी करते हैं। ठीक है? बेगम ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। नहीं। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਆਹੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੇਗਮ ਪਾਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਪਾਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਨ ਮੁਰੀਦੀ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਰੰਨ ਮੁਰੀਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਭਾਈ ਤੋਸਾ? ठीक ठाक जी। ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਇੱਥੇ? वैसे इंजॉय कर रहे हैं, जरा मार्केट देखना है। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? आंधी है ना ਆ जी? ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। हाँ जी, कर रहे हैं तुहाडे नाल पंजाबी गल। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी ਅੱਛਾ जी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬੀਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 5 ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ? पांच तरीके यही हैं कि जी लित्र खाओ बस चुप करके। ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਰ ਕੇ ਖਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੀ? ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ 5 ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ? नहीं जी, वो लित्र ही हैं जी, भावें नाराज हो जाए जो मर्जी करे जी।